law colleges, Institution Innovation Council is functioning. Okay. So MIC has envisioned and encouraging creation of institutions innovation cell across the selected higher education institutes. A network of these IICs will be established, is established, not will be established, is established to promote innovation in the institution through multitudinous modes leading to an innovation promotion ecosystem in the campus. And you people are a part of that. And the major focus of IIC is to create a vibrant local innovation ecosystem, startup supporting mechanisms in higher education institutes, prepare institute for Atal ranking of institutions on innovation achievement framework. You know one thing, nowadays institutes are ranked not only by their number of the academic performance or the grades of the students, not like that. Institutes are nowadays not only ranked by the number of PhD faculty members in the institutes, not like that. Nowadays, institutes are ranked with how many startups you have in your campus, okay, or how many, for the faculty members, how many patents you have filed, how many papers you have published. So nowadays, the criteria for evaluation, evaluating the faculties as well as the institutions has changed. So that is why innovation plays an important role, and entrepreneurship plays an important role in the institute ranking as well. Not only in the Atal ranking, we have different types of ranking, the NIRF ranking, we have accreditation, National Board of Accreditation. For all these things, the innovations, the number of startups, the number of patents that you have filed, the number of papers you have published, all these things are giving credits to the institution. So it is a time to shift from the normal academics to academic ecosystem to an entrepreneurial ecosystem in our campus. For that, the role of IIC and IEDC is very much vital. Okay. And another important point of the focus of IIC is establish function ecosystem for scouting ideas and pre-incubations of ideas. Develop ultimately it will develop your cognitive ability of the technical students. Okay. And functions of IIC is to conduct various innovation and entrepreneurship related activities prescribed by the central MIC in time-bound fashion, identify and reward innovations and share success stories, because rewarding for innovations and sharing the success stories is very motivational and inspirational thing. Organize periodic workshops, seminars like this, interaction with entrepreneurs, investors, professionals, and create a mentor pool for student innovators. Network with peers and national entrepreneurship development organizations is another one of the functions. Create an institution innovation portal to highlight innovative projects carried out by institutions, faculty, and students. Organize hackathons, ideathons, idea competitions, mini challenges, etc., with the involvement of industries. So IIC is one. Okay, that is the centrally funded, or it is from the central ministry or from the central government. And the state government is also giving IEDC backing up with for entrepreneur development centers. The Kerala Startup Mission has set up IEDCs in 341 institutions across the state, which provide avenues for creative students to learn, collaborate, and transform their innovative ideas into prototypes of viable products and services. IDCs are platforms set up in engineering, management, art and science colleges, medical institutions, polytechnics, and universities, with an aim to provide students with an opportunity to experiment and innovate. So the mission of IEDC is to create an innovative platform and to create future founders by promoting innovation,
technology, and business learning among student community. Okay. The objectives of IEDC are to promote an innovation-driven entrepreneurship culture among the students, to develop and promote commercially viable innovative products and solutions from students, to promote enterprise among budding technopreneurs and thereby creating more employment opportunities, to bridge the gap between industry and academia, to support the budding entrepreneurs through grants, and to create an entrepreneurship flavor in the academic fraternity. So, in the sum and substance, the aim of IEDC as well as IIC, both are same. We have to develop an entrepreneurial culture. One is set up by the central ministry and other by the state government. And coming to the characteristics of entrepreneurship, the main characteristics of entrepreneurship are economic activity, innovation, risk, profit, and teamwork. Now, let me elaborate on these points. Economic activity. Entrepreneurship, you know that entrepreneurship is an economic activity in the sense that it involves commencement of an operation, business, enterprise for a commercial purpose, to make money out of purchases, sales of goods and services, while ensuring the best possible use of resources. For all these things involves economic activities. And the second point is innovation. Innovation is the heart of entrepreneurship. Entrepreneurship involves creative thinking and conceiving new ideas and making efforts to turn that idea into products or services which has the potential for generating profit. Entrepreneurship continuously evaluates the latest modes of running business and identifies new methods, new procedures, and new techniques so as to do business with great efficiency. And the next point is risks and uncertainty are the inherent characteristics of a business and so the entrepreneurship. The essence of entrepreneurship is the willingness to assume the risk without which one cannot expect success. So without risk or without uncertainty, we cannot expect success because life is uncertain. Life is uncertain. It is not deterministic. It is random. It is purely uncertain. So this is due to the discovery and implementation of the new ideas, concepts, and technique in business, which may or may not be successful in the long run. So you have to take risk, and the life is totally uncertain. So that is one of the important characteristic of an entrepreneur. He will be welcoming risks and uncertainties in life. The third point is the profit. The primary objective of an entrepreneur is to make profit. Need not be, because most of the textbooks and most of the lectures gives the primary objective of the entrepreneurship is to make profit. It need not be like that. It need not be like that. It depends on the person. If somebody is interested in social service, his main objective is social service. And if somebody is interested in getting name and fame, his primary objective is getting name and fame. Okay, so entrepreneurs, these things, the name and fame, profit, social service, all these things are a reward for the efforts made and the risk borne by the entrepreneur. And another point that I want to emphasize is not only these much points. Okay, there are a lot many points, but I am giving you some of the vital core points which are very essential characteristics of an entrepreneur. Another thing is team building and teamwork. Okay, in entrepreneurship, teamwork plays a crucial role as it is a collaborative effort. We cannot do anything as a single person. We need to talk with others. We need to get company with others. We need to collaborate. We should have some technical collaboration. We should have some social collaboration. We should have some financial collaboration. We should have some legal collaboration.
We should have some political collaboration. So all such collaborations are needed to run a successful enterprise. And now coming to the entrepreneurial process, okay? The entrepreneurial process is, first one is idea generation, okay? And second one is developing a business model. Third one is resourcing. It can be finance, it can be space, okay? All these things. Another thing is promotion, and coming to then it is actualization. Actually, you are implementing, then coming to harvesting the profit, or you are getting the name or fame. You are harvesting out of your toil, your hard work. So the first step for entrepreneurial process is idea generation, because entrepreneurs identifies and analyzes the business opportunities, conduct market researches, and take input from different people to find an optimum business opportunity. വെറുതെ അങ്ങ് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോവല്ല. First of all, we need a thorough study. Okay. Thereafter, the entrepreneur identifies whether the conceived idea is worthy for investment or not, so as to take calculated decision regarding the opportunity. So I am skipping just because I just want to touch up all these things. I am running through the points. Okay. And second point is developing a business model. After finalizing the idea, the next step is to create an optimum business model. A business model is significant for the success or failure of any business venture. It is important to validate why we need a good business model. We need a good business model to validate whether the organization is moving towards its set goals or not. The third point is resourcing. As we told, one of the most important steps in entrepreneurial process, wherein the entrepreneur identifies the sources from where the funds can be raised. He ascertains the type of human resources required for the performance of task and arranges the same. He also identifies the suppliers of the material so as to perform the task effectively. He also arranges proper space for running the business. Third one is promotion. And I don't want to talk about promotion. Is the one of the ways to make something popular overnight. That is only promotion. And we know that in WhatsApp and Facebook and in our message boxes, how many promoting messages are coming day by day, minute by minute, and hour by hour. Most of the entrepreneurs use this tool to promote their product or service before it comes into being, to get a ready market for its actualization. And next is actualization. And this involves commencement and management of business operation. After all, the prior activities are performed and registration formalities are done to manage the company effectively. Entrepreneur decides the management structure to solve the operational problems and delegating authorities to different levels of managers. And finally, it is harvesting. The entrepreneur determines the future prospectus and growth opportunities in harvesting. In this step, the actual outcome is the profit. And I already told, it need not be profit. It can be many other things. So that is coming under harvesting. And now, so we talk about what all things we have talked. We have talked about entrepreneurship. We have talked about the different mechanisms by the state and central government. And we have talked about the entrepreneurship characteristics. And we have talked about the entrepreneurial process. All these things you know. But I just scroll down through the slides. And we have skill development initiatives. We have skill development initiatives.
Uh, we have Fab Lab in our institutes and Idea Lab. In TKMC, we have both these facilities, Fab Lab as well as Idea Lab. And these are actually developed labs for converting ideas to prototypes and also empowering your skill development, especially coming to Fab Lab. Fab Laboratory or Fab Lab is a small scale workshop offering personal digital fabrication. Fab Lab is mainly used uh, to convert ideas to prototyping. So that was the main intention for developing Fab Lab networks throughout our country. And we have Idea Lab also. Idea Lab is a totally different scheme of AICT for skill development. The main thing, idea behind Idea Lab is learning from doing. Learning and doing such that the students get a feel of dignity of labor. The slogan of Idea Lab is enhance the abilities such that it overshadows the disabilities. Count your ability and not the disability. So to provide all the learning skills in one roof, that is the intention behind Idea Lab. The students and faculties encouraged to take up hands-on experience on fabrication. So that is the intention behind Idea Lab. So in our Fab Lab, we have the major equipments like 3D printers, laser cutting and engraving machines, CNC routing machines, and PCB design and fabrication machines. Okay. I want to talk about a little bit about the Idea Lab of TKMC because I am one of the faculty co-coordinators of Idea Lab. Okay. Uh, in TKM, we have a good ambience and facilities to promote student projects and innovative research. We have a well-flourished Fab Lab and Idea Lab. Idea Lab is under construction. Idea Lab is a prestigious project of AICT for the skill development of engineering graduates of our country. The AICT introduced this project in 2020 to enhance the skill and employability of engineering graduates. It is a matter of pride that TKM College of Engineering Kollam has been selected for the AICT Idea Lab project as one among the first 49 institutions across the country. TKM College of Engineering is the only institution selected for this project among all the government and aided engineering colleges in Kerala. So I request all of you, the IAC members and IEDC members, to make use of this opportunity for developing your projects, prototypes, and converting it into a startup or an industry. So we have many collaborations with the schools. The TKM Idea Lab, what we are, our vision is the TKM Idea Lab will be a technical hub in Kollam for all the nearby institutes. So our Idea Lab will be used by our engineering students as well as the nearby engineering college students as well as the school students for developing their novel ideas and converting it into a prototype. Okay, so please make a special note on this. You can use our Fab Lab, even though Idea Lab is under construction. And one more thing I want to add to this is Central Ministry, the total funding of Idea Lab is somewhat 84 lakhs, out of which half of the amount is centrally funded by AICTE, and the rest our college is funding. So we are in the initial stage of purchasing the major equipments like 3D printers, the laser cutting and engraving machines, routing machines, PCB design and fabrication. So even though some miniature models of these machines are available in the Fab Lab, you can also, now itself, you can use the Fab Lab facilities for creating your prototype. And now, characteristics of a successful entrepreneur. So I'm listing some of the characteristics. An entrepreneur, he is curious.
He'll be performing structured experimentation, innovation, creativity, critical thinking, adaptability, high degree of commitment, high energy level, foresightedness, desire for responsibility, risk-taking ability, risk tolerance, decisiveness. എന്താണ് decisiveness? Decision എടുക്കാനുള്ള capacity. Correct time correct decision എടുക്കാനുള്ള capacity. Decisiveness. Team building, leadership and managerial skills, value for achievement over money, value for achievement, open-mindedness and optimism, comfortable with failure, തോൽവിയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, persistence, സ്ഥിരോത്സാഹം, problem solving, communications, grow, develop and improve. So these are some of the characteristics of a successful entrepreneur. Okay, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്കില്ലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സ്കില്ലും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. And I don't know whether I'll be able to give justice to this lecture, because this topic is very much ഓരോന്നും ഓരോ കടലാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി, neuro-linguistic programming, epigenetics. By using these tools, we can develop any qualities and any character. The only thing is you should have a strong willpower. You should have a strong ambition. You should have a burning desire. If you have a burning desire to be an entrepreneur, these tools will help you to inculcate any qualities which will help you to excel in developing a good business. Okay, so just I am running through the slides. Entrepreneurial essential. Out of these, I have cited a number of characteristics. Out of these, the main essential characters are attitude, because attitude is everything. Okay, a right attitude. And second one is creativity. Okay, creativity. I already told that. Look at something with a fresh pair of eyes. Think a bit differently. All you need is a little imagination. Take a look around and ask yourself, how could I make that just better? Tap your brilliant imaginative power. So creativity is a very vital thing. And relationships, that is also very important. You should have a good relationship, a good rapport with your customers, with your employers, with your suppliers, with your partners. Say a good rapport, a good relationship. You have to listen what they are talking. Okay, the more people you know, the easier it will be for you to use your powers of persuasion and getting things done. And the last one is organization. So an entrepreneur should have a good organization skill. You will need to understand how to raise finance, manage with your money, and to deal with tax. Okay. And now, how will you create an entrepreneurship mindset? Okay. Creating an entrepreneurship mindset is very critical to success. Okay. First of all, what I will tell you is know yourself. നമ്മളെ അറിയുക, നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകളെ, എൻ്റെ ശേഷിയെ, എൻ്റെ ക്ഷേമുഷിയെ. Because everyone is gifted with a talent. Okay, a God-gifted talent. Know your talent and gifts that you receive when you are born. അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ആവാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ എല്ലാം ആവാൻ കഴിയും. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. But you should have a strong desire. Okay. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടാലൻസ് ഇൻബോൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അത് ഒരു നല്ല ഹൈ റെസൊണൻസിൽ ഒരു ഹൈ ടാലന്റ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും. ഏത് ക്വാളിറ്റീസും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ.
Okay, so let us continue. So the first thing for creating the entrepreneurship mindset is first we should know ourselves. നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ കഴിവുകേടുകൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ടാലന്റ് എന്താണ്, ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ കഴിവ് എന്താണ്, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണം. ഓക്കെ, so the $1 million question is, can an entrepreneurship mindset be nurtured? Yes, we can. Okay, we can. Okay, so some of the things that will help to create an entrepreneurship mindset is always think positive, monitor yourself, maintain your focus, plan your goals, keep in mind that no idea is insignificant. നമ്മൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ഐഡിയയും ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല. ചിലപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതിൽ നിന്നായിരിക്കും വലിയ വലിയ സംരംഭങ്ങൾ ജന്മം കൊള്ളുന്നത്. സോ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ ഗോൾസ്. Appropriate self-talk helps to achieve you that. Avoid losing momentum. Fuel your goals with gratitude. ഒരു കൃതജ്ഞതാബോധമുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കൃതജ്ഞതാബോധമുള്ള മനസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയും കൃതജ്ഞനാവാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എത്തും. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും താങ്ക്സ് പറയാനുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരും. Do not listen to negative remarks because negative remarks will bring you down. Learn from the past. ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഇതിലെല്ലാത്തിലും പ്രധാനം സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ, ബിക്കോസ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ആം എൻ ഓണ്ടർപ്രണർ ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ്. അല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ലാബിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിയറി പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി. അപ്പൊ നല്ലൊരു എന്റർപ്രണർ പിന്നെ നമ്മളൊരു സംരംഭത്തിലേക്ക് സംരംഭം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നല്ലൊരു എന്റർപ്രണർ ആവുള്ളൂ. ഐ ആം എൻ എന്റർപ്രണർ ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ്. ഐ ആം ക്രിയേറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ, നമ്മളിത് നീന്തല് ലെക്ചർ ക്ലാസ് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നീന്തണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു 100% സെൻസിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഐ ആം എൻ എന്റർപ്രണർ ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ്. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ രൂഢമൂലമാവും. ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആ കോൺഫിഡൻസ് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ക്രിയേറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഐ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് an entrepreneurship mind? Keep learning. Read self-improvement books every month or every week. Start a journal. Okay, so ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പലരും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡിസ്കവർ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്? ഉത്തരം, ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ആം മോർ ക്രിയേറ്റീവ് ദാൻ ഐ തോട്ട് ഐ വാസ്. സോ ഐ വിൽ സൈറ്റ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഐഡിയ ലാബിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൂനെയിൽ, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂനെയിൽ പോയി. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പ്രോഗ്രാംസിന് പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളൊരു PCB ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. PCB ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഏതാണ്? 4 എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് നമ്മളുടെ പിന്നെ PCB ഫാബ്രിക്കേഷൻ മെഷീൻ, 2 3D പ്രിന്റർ, 3 CNC കട്ടിംഗ്, 4 സോളാർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പൊ ഈ 4 എക്യുപ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോറി, സോളാർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ അല്ല, ലേസർ കട്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഗ്രേവിംഗ് മെഷീൻ. ലേസർ കട്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഗ്രേവിംഗ്. അപ്പൊ ഈ 4 മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിച്ചു.
അപ്പം കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിച്ചു. പിന്നെ അപ്പോൾ സത്യത്തില് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു 4 ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഡേ FDP കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ടീച്ചിങ് സ്കില്ല് മാത്രമല്ല, നമ്മളിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ, നല്ലൊരു ഓണ്ടർപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കില്ല് നമുക്കുണ്ട് എന്ന്, പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ടീച്ചിങ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കില്ലും നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ്? ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ആം മോർ ക്രിയേറ്റീവ് ദാൻ ഐ തോട്ട് ഐ വാസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ആം മോർ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് എഞ്ചിനീയർ ദാൻ ഐ തോട്ട് ഐ വാസ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഡിഡ് യു ലേൺ എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു ടേക്ക് റിസ്ക് യു വിൽ സക്സീഡ്. ടേക്കിംഗ് റിസ്ക് മീൻസ് തിങ്കിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓവർകമ്മിങ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ മൈൻഡാണ്, നമ്മളിപ്പോഴും ഇതുവരെ ടെക്നിക്കിലേക്ക് വന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഓണ്ടർപ്രണർ മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഇതൊന്നും ഒരു ടൂളല്ല. നമ്മൾ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു ഓവർകം ദ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ ഭാഷയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഫെയിലിയറിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് രാത്രി ഇരുട്ടിനോട് പേടി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, രാത്രി ഇരുട്ടത്ത് അവനോട് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനാണോ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാം. ഭയം മാറാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ. എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത്, യു ജസ്റ്റ് ഫേസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദർ ആർ സം 5 ടിപ്സ് ടു ടേൺ ഫെയിലിയർ ഇൻ ടു ബെനിഫിറ്റ്. അക്സെപ്റ്റ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അവൻ കാരണമാണ് ഞാൻ തോറ്റത്, അവൻ കാരണമാണ് ബിസിനസ് മോശം, അതല്ല. അക്സെപ്റ്റ്, യു ഹോൾഡ്, ഐ ആം ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫെയിലിയർ. മറ്റൊരാളുടെ തലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇടരുത്. ഓക്കെ, സോ ഹോൾഡ് ഓൾ യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. Accept responsibility. Concentrate on the positive or negative. Study and profit from your mistakes. Consider failure as an asset. Okay, that asset ആയിട്ട് കാണാം. Strive for success. Okay, so these are some of the things. And now coming to creating entrepreneurial mindset and behavior. Okay, how to create entrepreneurial mindset and behavior. So here I am making a pause, and I want to ask the organizers, the time is coming. Shall I continue, or shall we postpone it for another time? So you can continue. Okay, yes, sir. Okay. So how to create an entrepreneurial mindset and behavior. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, and I think these things will be new to you sometimes. So the first thing is neuroplasticity. So എന്താണ് ഈ neuroplasticity? The more often you perform, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ്. ന്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is relating to brain. Plasticity means the brain's malleable nature. അത് റീവയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the more often you perform an action or behave a certain way, the more it gets physically wired into your brain. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ ന്യൂ സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസ് പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല. ഓക്കെ, ന്യൂ സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻസ്, നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ റീവയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ മോർ ഓഫൺ യു പെർഫോം ആൻ ആക്ഷൻ, അതൊരു ആക്ഷൻ ആവാം, ഓർ ബിഹേവ് എ സർട്ടൺ വേ, അതൊരു ബിഹേവിയർ ആവാം, ഓർ ഈവൻ യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ്, ദ മോർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഫിസിക്കലി വയർഡ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പി ടി ഉഷ ഓടുമ്പോൾ ആ ഓടാൻ വേണ്ട, അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്, ഓടാനും കേൾക്കാനും കാണാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് ആണ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നെർവ് സെൽസ് ആണ്, അല്ലെ? ആ നെർവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്.
അപ്പൊ ഓടുന്ന ഒരാളുടെ പിന്നെ ബ്രെയിൻ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇനി വേറെ ഒരു പാടുന്ന ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ. കാരണം എന്താണോ അവർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ന്യൂറോൺസ് വയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് അമേസിംഗ് അഡാപ്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. അപ്പൊ ഈ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് ബോത്ത് ഫോർ യു ആൻഡ് എഗൻസ്റ്റ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ to change its physical structure and function based on inputs from your experiences, behaviors, emotions and even thoughts. നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നിന്ന്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറുകൾ, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതൊക്കെ കാരണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീവയറിങ് സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിനനുസരിച്ച് റീവയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഴവെള്ളം അല്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു തവണ ഒരു ചാനൽ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മഴവെള്ളം പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നു അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത, ഒരു വെള്ളം ഒഴുകാൻ ഒരു ഓട പോലെ ഒരു ചാല് കീറി വിടുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ ആ ചാലിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകും അല്ലേ. പിന്നീട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല, ആ ചാലിലൂടെ ഒഴുകാനായിരിക്കും ഒരു ടെൻഡൻസി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല ബിഹേവിയറുകളും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നഖംകടി, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പല നെഗറ്റീവ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലേ. അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂറോളജിയിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു. വീണ്ടും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ പാറ്റേൺ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ അത് സ്ട്രോങ് ആയി അതൊരു കൃത്യമായ പിന്നെ വെള്ളം വരുമ്പോഴേക്കും ആ ചാലിലൂടെ അങ്ങ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, okay, so the neuro refers to neurons, the nerve cells that are building blocks of brain and nervous system, and plasticity refers to brain's malleability. So that is what is called neuroplasticity. So the ability of the brain to change its physical structure and function based on our thoughts, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, our experience, our behavior, our emotions, our mindsets അല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ്, യു ജസ്റ്റ് വിഷ്വലൈസ് ദാറ്റ്. അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഇമോഷനുമായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറുമായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ എൻഡ് ടു എ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് മാൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫിലോസഫി, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഹിയർ. അതാണ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ കേസ്. ഇനി കമ്മിങ് ടു ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ദിസ് ഇസ് അനദർ മോഡൽ. ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ടൂൾ ആൻഡ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് അനദർ ടൂൾ. ഓക്കെ, എന്താണ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അവർ തോട്ട്സ്, ന്യൂറോൺസ്, ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് റണ്ണിങ് അവർ ലൈഫ്സ്. അപ്പോൾ NLP ഒരു ടൂളാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ, നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം. ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ ഒരാള് ഉറക്കം തൂങ്ങി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള്, അയാൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആവണം. അയാൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ NLP is a tool for that. ഇപ്പൊ എന്ത് ക്വാളിറ്റീസും ഇപ്പൊ NLPയുടെ ഒരു ബേസിക്, ഞാനിപ്പോ NLPയെ കുറിച്ച് വളരെ സർഫസ് ലെവലിലേ പറയുന്നുള്ളൂ. NLPക്ക് 15 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ബിക്കോസ് 15 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് NLPക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില തെറാപ്പീസ്, ചില തെറാപ്പി ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ്. ചില തെറാപ്പീസിലൂടെ നമുക്ക് ചില ഭയങ്ങളെ മാറ്റാം. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്റ്റേജ് ഫിയർ, ഒരാൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഫിയർ, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വാക്കുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പ്രോബ്ലം, വിക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ NLP ടെക്നിക്സിലൂടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഓണ്ടർപ്രണറുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഇന്നോവേഷൻ, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി,
അപ്പൊ ഈ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സഹിഷ്ണുത അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്തും ആവാം. പിന്നെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പിന്നെ മാനേജീരിയൽ സ്കില്ല്, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ്. അപ്പൊ എന്തും ക്വാളിറ്റിയും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ക്വാളിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇതേപോലെ ഈ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മോഡലിംഗ് ടൂൾസ് you can use to observe, model and reproduce excellence in any field. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡസൻസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് that have been achieved as a result of that modeling. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ മോഡൽ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും. ഹീസ് എ സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രണർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ വീഡിയോസ് കേൾക്കുന്നു, പിന്നെ എന്താ പറയാ, ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ജീവചരിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ പോലെ നമ്മൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡലിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂറോളജി അതിനനുസരിച്ച് മാറും. അതാണ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന എന്ത് ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ്. ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ NLP വിത്ത് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി വിത്ത് NLP. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഞാൻ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഫോർ സം ടൈം. Early researchers believed that neurogenesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ creation of new neurons, stopped a few specific growth period in childhood. Now we know that is not true. Your brain is capable of change until the day you die. നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും. So brain can influence mind and mind can influence brain. Okay, so the brain neuroplasticity allows your brain to adapt, change, which helps promote the ability to learn new things. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. The ability to enhance your existing cognitive capabilities. So recovery from strokes and traumatic brain injuries, of strengthening areas if some functions are lost or decline, improvements that can promote brain fitness. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയിലൂടെ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Okay, the first few years of a child life are a time of rapid brain growth. At birth, every neuron in the cerebral cortex has an estimated, say for example 2500 synapses. By the age of 3, this number has grown to 1000 or 15,000 synapses. അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് അഡൾട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം however has about half the number of synapses. Why? അഡൽട്ടിലേക്ക് പോകുന്തോറും സിനാപ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയും. ബിക്കോസ് ആസ് വി ഗെയിൻ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ്, സം കണക്ഷൻസ് ആർ സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആൻഡ് വൈൽ others are eliminated. This process is called synaptic pruning. അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്ത് ചെയ്യും? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ ന്യൂറോൺസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഡെവലപ്പ് സ്ട്രോങ് കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദോസ് ദാറ്റ് ആർ റെയർലി ഓർ നെവർ യൂസ്ഡ് ഇവൻച്വലി ഡൈ. ഓക്കെ, സോ ബൈ ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ കണക്ഷൻസ് and pruning away weak ones, the brain is able to adapt to the changing environment. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ന്യൂ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ശക്തമായിട്ട് ഫീലിംഗ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഒരു ഇമോഷണൽ ലെവലിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരിക, നമ്മളത് ശക്തമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. ബേണിംഗ് ഡിസയർ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഒരു ബേണിംഗ് ഡിസയർ ഉണ്ടാവുന്നു, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ആ റീവയറിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു. ആ റീവയറിംഗ് ഇതിപ്പം എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എന്ത് ക്വാളിറ്റീസിന്. ഓക്കെ, habits become wired into your brain. So your brain forms neuronal connections based on what you repeatedly do in your life. നല്ലതാണെങ്കിലും ശരി, മോശമാണെങ്കിലും ശരി. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് worrying about little things. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും ഈ പോണോഗ്രാഫി സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടാവും. പിക്കിംഗ് അപ്പ് യുവർ അറ്റ് യുവർ ഫിംഗർ നെയിൽസ്, ഹിറ്റിംഗ് ദ ജിം, മെഡിറ്റേറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇത് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ദ ന്യൂറോൺസ് ദാറ്റ് വയർ ടുഗദർ, പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ ഡാറ്റ ഹൈവേ ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. പിന്നെ നമ്മളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ യുവർ റിപ്പീറ്റഡ് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്, റെസ്പോൺസസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ബിക്കംസ് ന്യൂറൽ ട്രേറ്റ്സ്. നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസസ് എന്താണോ, നമ്മുടെ അത് ശരിയാണോ, അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൂത്ത് ആണോ, ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഹാബിറ്റായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ആ ഹാബിറ്റ് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ എം മൂവിങ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഫാസ്റ്റർ. ഓക്കെ,
സോ ദ ന്യൂറോൺസ് ദാറ്റ് ഫയർ ടുഗദർ വയർ ടുഗദർ, അതാണ് ഇതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ബ്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം? ഓക്കെ, ഹൗ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ന്യൂ പാറ്റേൺസ്, അത് കുറെ പറയാനുണ്ട്. എനിവേ, നോ യുവർ ട്രിഗേഴ്സ്, ചേഞ്ചിങ് എൻവയൺമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്, ആൻഡ് ഫൈൻഡ് വേ ടു റെഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ്. അതുപോലെ പേ അറ്റൻഷൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തുടങ്ങുക. എവറി ടൈം യു പെർഫോം ദ ന്യൂ ബിഹേവിയർ ഓർ ഓവർറൈഡ് an urge, you are making an old habit weaker in your brain. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇൻക്രീസ് യുവർ സെറാറ്റോണിൻ. സെറാറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീഫോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്, പിന്നെ ഇൻക്രീസിങ് ഒരു ഹോർമോണാണ്. സെറാറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോർമോണാണ്. ഇൻക്രീസിങ് സെറാറ്റോണിൻ ഹെൽപ്സ് യു പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് യുവർ വിൽ പവർ. അപ്പോൾ വിൽ പവർ ഒക്കെ കൂടാൻ സെറാറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, നല്ല ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്താ പറയാ, നല്ല മെമ്മറീസ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റിംഗ് പ്ലെന്റി ഓഫ് റെസ്റ്റ്, നല്ല ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഫിനാപ്സിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്, ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ബൈ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദീസ് കണക്ഷൻസ് യു മേ ബി ഏബിൾ ടു എൻകറേജ് ഗ്രേറ്റർ ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള 1-2-3 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, എൻലിസ്റ്റ് യുവർ തിങ്കിങ് ബ്രെയിൻ. അതായത് തോട്ട്സ് ആണ്, നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആണല്ലോ. സോ cultivating awareness with the help will help your prefrontal cortex override default pattern. ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അവെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അൺഅവെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ NLPയിലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മെറ്റാ തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. മെറ്റാ തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക, നമ്മുടെ ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് എടുക്കുക, വിടുക, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് വാച്ച് യുവർ തോട്ട്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുകൂടുന്നുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ചിന്തകളുടെ ബൊമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു രാജ്യം നിങ്ങൾ എടുക്കൂ, രാജ്യത്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്നു, അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് നടക്കുന്നു? എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റാണ് നടക്കുന്നു? ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ, അല്ലെ? നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാണ്, നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കണം. ആ ഒരു വളരെ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിലെ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ്, ആ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഹേറ്റ്രഡ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്താണ്? കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നെഗറ്റിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ടെക്നിക്സ് പിന്നെ NLPയിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈ യൂസിങ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. കാരണം ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾ ശക്തമായ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ശക്തമായ അഭിവാഞ്ച, നമ്മുടെ ശക്തമായ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. എനിവേ, ഇറ്റ് ഈസ് എയ്ഡിങ് ബോത്ത് NLP ആസ് വെൽ ആസ് NLP ഈസ് എയ്ഡിങ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കോൺഷ്യസ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ യുവർ ലൈഫ് വുഡ് ഇംപ്രൂവ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് യുവർ ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, റിമൈൻഡ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് അഫർമേഷൻസ്. അഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ മന്ത്രങ്ങൾ, അല്ലെ? നല്ല നമ്മൾ എന്താണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കണക്ഷൻ അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അഫർമേഷൻസ്, പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഐ ആം എ ഗുഡ് ഓണ്ടർപ്രണർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ. ഐ ആം എ ഗുഡ് ഓണ്ടർപ്രണർ, ഐ ആം എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡന്റ്, ഐ ആം ബ്രൈറ്റ്, ഐ ആം ഗുഡ് ഇൻ മാത്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള അഫർമേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ആം എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ. ഓക്കെ,
ഇനി വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്. വിഷ്വലൈസേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുക, ദാറ്റ് ഈസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. എന്താണോ നമ്മൾ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, we should see the end. We should see the end from the beginning stage itself. നമ്മളൊരു മൂവി കാണുന്ന പോലെ, ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് ഞാനൊരു മൂവി കാണുന്ന പോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും. എൻ്റെ കമ്പനി നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആളുകൾ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എന്നെ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഐ ആം വിഷ്വലൈസിങ് മൈസെൽഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. അപ്പൊ ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഇമോഷൻ, എന്താ പറയാ, അത് ഇമോഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇമോഷൻ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടൂറിന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൂറിന് പോകുന്നു, പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓഡിറ്ററി വിഷ്വൽ കെനസ്തെറ്റിക് ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു. എന്താണ് ഓഡിറ്ററി വിഷ്വൽ കെനസ്തെറ്റിക് ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങൾ ചിലത് കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു. ഇത് മൂന്നുമാണ്. ഓഡിറ്ററി കേൾക്കുന്നു, വിഷ്വൽ കാണുന്നു, കെനസ്തെറ്റിക് അനുഭവിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഫീലിംഗ് ലെവലാണ് കെനസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇതേ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണടച്ചിരിക്കും. ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊല്ലം ബീച്ച് TKM എന്ന് വന്നിട്ട് കൊല്ലം ബീച്ചിൽ പോയിരുന്ന അനുഭവം നിങ്ങളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ ആ കടലിന്റെ ഇരമ്പലൊന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ആ കടലിന്റെ കുളിർ കാറ്റ് നിങ്ങളിലൂടെ തട്ടിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അനുഭവിക്കൂ. യു ക്യാൻ എക്സാക്ട്ലി ഫീൽ ദ സെയിം. നിങ്ങൾ ടൂറിന് പോണ്ട, ടൂറിന് പോവാതെ തന്നെ ടൂറിന് പോയ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ അനുഭവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ അനുഭവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂറോണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ അനുഭവം. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. അപ്പോ ബെറ്റർ വിഷ്വലൈസേഷൻ. എന്താണോ ഞാൻ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ ഇപ്പോഴേ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ ബി എ സക്സസ്ഫുൾ എഞ്ചിനീയർ ആഫ്റ്റർ 3 years. ഐ വിൽ ബി എ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്മാൻ ആഫ്റ്റർ 5 years. ഐ വിൽ ബിക്കം സോ ആൻഡ് സോ. അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒരു മിസ്ട്രസ്റ്റ്. വി ഷുഡ് ബി ട്രസ്റ്റ്. വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ബിലീഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അഫർമേഷൻസ്. ഇനി പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിന്റെ ഷാർട്ട് ഹെൽമിസ്റ്ററുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. What to say when we talk to ourselves. That is one of the best way to change the neural programs. നമ്മളോട് നടത്തുന്ന ടോക്ക്, അതിനെയാണ് സെൽഫ് ടോക്ക്. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ കണക്കിന് മോശമാണ്, ഞാൻ ഫിസിക്സിന് മോശമാണ്, എനിക്ക് പിന്നെ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് പാടാണ്, അത് പാടാണ്, ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വി ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് അവർ മൈൻഡ്. മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഒരു 10 തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനൽ ഫോമായി. പിന്നെ മാത്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അഥവാ ചെയ്താൽ അത് തെറ്റും. ബിക്കോസ് വി ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് അവർ സെൽവ്സ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, വി ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് അവർ സെൽവ്സ് ത്രൂ അവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, വി ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് അവർ സെൽവ്സ് ത്രൂ അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. വി ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് അവർ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്ന നിർദോഷകരമായ ഫലിതം പോലും നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പൊട്ടാന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും. പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടാർഡിങ് അസ്. അവൻ എന്നെ പൊട്ട. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല, അവനെ കുത്തി നോവിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് അവനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഈ മൂന്നാമതൊരാൾ പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് അസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, നീ അടുത്ത 14-ാം തീയതി അമാവാസി ദിവസം, പൂർണ്ണചന്ദ്രനുള്ള ദിവസം ഇന്ന ആള് മരണപ്പെടും. അങ്ങനെയാണല്ലോ പല സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇയാളതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ഇയാളുടെ ന്യൂറോളജി അത് ഏറ്റെടുത്തു. ന്യൂറോളജി വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദാറ്റ്. ആ സമയത്ത് അയാൾ മരിക്കും. അതിന്റെ കാരണം വേറെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമല്ല. ദിസ് ന്യൂറോളജി. അയാളത് വിശ്വസിച്ചു, അയാളത് ശക്തമായിട്ടത് വിശ്വസിച്ചു. ആ ഇമോഷൻസ് ആ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢീകരിച്ചു. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. സോ change your brain through change your behavior, or develop a good entrepreneurial behavior using affirmations, visualizations and positive self-talk. Anyway, I'm going a little bit better. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം, എപ്പിജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. എപ്പിജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യുവർ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ
can change your genetic expression എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പോലും, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നിങ്ങളുടെ ജെനറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 2 എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒന്ന് DNA മൈഥിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സാണത്. ഓക്കെ, DNA methylation involves the attachment of small chemical groups called methyl groups to DNA building blocks. When methyl groups are present on a gene, the gene is turned off. ഇപ്പൊ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് DNA വന്ന് പറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജെനറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ സൈലൻസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീന് പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നല്ല പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരാള്, ആ പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ആ ഒരു DNA, ഒരു ജീൻ, ആ ഒരു ജീനിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ DNA. അപ്പൊ ആ ഒരു DNA ആ ഒരു മൈഥിലേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ DNA ഈ എന്താ പറയാ ഈ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ DNA അവിടെ എന്തായി മാറി? റെസസീവായി മാറി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ചില കഴിവുകളെ സപ്രസ് ചെയ്യാനും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട കഴിവുകളെ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കഴിവുകളെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് DNA മൈഥിൽ. ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിലേക്ക് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അതുപോലെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിന് നമ്മുടെ ഏത് ജീൻ കാരണമാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഏത് ജീൻ കാരണമാണ് അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസറിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഡ്യൂ ടു മൈഥിലേഷൻ ബെനഫിഷ്യൽ ജീൻസ് ആർ സപ്രസ്ഡ്. ദ ഇമോഷണൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈഥിലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ മൈഥിലേഷൻ സംഭവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഗ്രീഫ് റിയാക്ഷൻസ്, ലോസ് ഓഫ് ജോബ്, മറ്റൊരാളെ കളിയാക്കി, ബുള്ളിയിങ് ആൻഡ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാൻ കോസ് DNA മൈഥിലേഷൻ. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? ഇവരൊക്കെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഫാദർ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ചു, ഗ്രീഫ്, സങ്കടം വന്നു. അപ്പൊ ഈ സങ്കടം കാരണം അവരുടെ DNA ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു. DNA മൈഥിലേഷൻ, ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ജീനിനെ നമുക്ക് റെസസീവായിട്ട് കിടക്കുന്ന ജീനിനെ നമുക്ക് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനാക്കി മാറ്റാനും പറ്റും. Now the scientific, ഇതിപ്പോ ഒരു ഇൻഫന്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ റിസർച്ചസ് ആർ ഇൻ ദ ഇൻഫന്റ് സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് DNA acetylation involves the attachment of small chemical groups called acetyl groups to DNA building block. When acetyl groups are present on a gene, the gene is turned on. Gene is turned on. The recessive gene is now activated and proteins are produced from that gene. രണ്ടും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ്, നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇച്ചിരി പൂറാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് പൂറാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അയാൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത്, നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട്, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. ഐ ആം എ ഗുഡ് സ്പീക്കർ. കാരണം ബ്രെയിനിനെ നമുക്ക് ഫൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആളുടെ റിയാലിറ്റിയും ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. അപ്പം ന്യൂറോജെനിസിസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണോ ബ്രെയിനോട് പറയുന്നത്, ബ്രെയിൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ബ്രെയിനോട് പറയാണ് നീ മിടുക്കനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളോട് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട്, മോനെ നീ മിടുക്കനാണ്, നീ നാളെ വലിയ ആളായി വരും, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നീ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവനൊന്ന് ആക്റ്റീവ്. അപ്പൊ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയിരുന്നവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള പഴുത് ഞാൻ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ, എപ്പിജെനറ്റിക്സ് വഴി. നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരെ കുറ്റം പറയണ്ട. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മുടെ ജീന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോലും, നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് പോലും, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസിന് പോലും, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന് പോലും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂ സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ കാരണവന്മാരെ പഴിചാരണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എനിവേ, ഐ ആം എന്താ പല കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാരണം ഈ ജീൻസിനെ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റും. ദർ ആർ വൺ തിങ് ഇസ് യുവർ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. Even your thinking process and your emotions can change your genes. Can
ടേൺ ഓൺ യുവർ ജീൻസ് ഓർ ഓഫ് യുവർ ജീൻസ്. നമ്മുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഓരോ ജീനാണല്ലോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, ഇനി ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ ഒരൊറ്റ ഡയഗ്രാം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ വി പ്രോസസ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രൂ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ്. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ എടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ പല ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ പലതിനെയും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് പലതും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും, പലതും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ഡിലീഷനും ഡിസ്റ്റോർഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യും. ഈ ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാള് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ബന്ധുവാണ്, നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര നല്ല ഒരു പിന്നെ സ്വരച്ചേർച്ചയുള്ള ആളല്ല. അയാള് പിന്നെ ഒരു നമ്മളെ അടിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെ? അത് പക്ഷെ അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല, തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അയാളും ഞാനും നല്ല ഇരിപ്പ് വശമല്ല എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല ഇൻഫർമേഷൻസിനെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഡിലീഷൻ, ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു യഥാർത്ഥ മോഡൽ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പലതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പലതും ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളും അതിനെ പല രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? കോളേജിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു, ഒരു അടി നടന്നു. നിങ്ങൾ 5 പേരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, 5 പേരും അത് 5 രീതിയിലായിരിക്കും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഓരോരുത്തരുടെയും ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അല്ലെ? ഓരോരുത്തരും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററിയും അവരുടെ ആ ഒരു മേക്കപ്പും അനുസരിച്ചാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പിന്നെ ഇത് പറയാതെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം, അല്ലെ? കോളേജിൽ ഒരു അടി നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഒരു ഇവന്റ് നടന്നു. അപ്പോൾ പലരും 5 പേരോട് ചോദിച്ചാൽ 5 രീതിയിലായിരിക്കും അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് ദേ ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് മെക്കാനിസംസ് ഫോർ ഡിലീഷൻ, ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ. ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷനും മാറ്റമാണ്. അപ്പോൾ NLP പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരാളുടെ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാളെ പ്രസംഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു വേദിയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയി, ഒരു എന്റർപ്രനറെ, അയാൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്കൊരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ, അല്ലെ? എന്താണ് സ്റ്റേജ് ഫിയറിന്റെ കാരണം? അയാളുടെ ആ സ്റ്റേജ് ഫിയറിന്റെ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിഹേവിയറിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ ബിഹേവിയർ മാറും, ഏത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും. അപ്പോ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തുന്ന ധാരണകളിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലതിനോടും പലരെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളിൽ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കിട്ടുന്ന മീഡിയാസിൽ നിന്ന്, ഇപ്പൊ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, അടുത്ത ചാനലിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ, എല്ലാം ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിയലി നടന്നത് വേറൊന്നും. ഓരോ ചാനലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടേതായ ഫിൽറ്റേഴ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട്, ഇനി അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളോ അവരവരുടെ ബയാസിലൂടെ അത് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യവും ഇതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ മാറ്റം വരണം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, ശരിയായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, എന്റെ ധാരണ മാറി, നിന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വിചാരിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് നീ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാറുകയാണ്, ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാറുന്നു. ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാറുമ്പോൾ
മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബോഡി, നമ്മുടെ ന്യൂറോളജി, മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റും കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ആൻഡ് കെനസ്തെറ്റിക്. ഈ മൂന്ന് പിന്നെ മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ഇപ്പം മീഡിയാസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മീഡിയാസ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചായ്വ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ കൂടുതൽ ഓഡിറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കും. ചില ആളുകളിൽ വിഷ്വൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും പ്രഡോമിനൻസ്, അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജസ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ചില ആളുകൾ കെനസ്തെറ്റിക് ആയിരിക്കും, ഫീലിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ചെയ്തു നോക്കണം, എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഒരാൾക്ക് വീഡിയോ ലെക്ചർ കേട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും, ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം, വിഷ്വൽ. കെനസ്തെറ്റിക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു നോക്കണം, എന്നാലേ അത് ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓഡിയോ വിഷ്വൽ കെനസ്തെറ്റിക് എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പോ ഓഡിയോക്കാരനുമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട്, നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊഡാലിറ്റി, ഓഡിയോ വിഷ്വൽ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് മൊഡാലിറ്റി ആണെന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ NLP-യിൽ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓഡിയോക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, പിന്നെ ഓഡിയോക്കാരുമായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഒരു ഇത്. വിഷ്വലുകാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചിലപ്പം കൂടുതലും വിഷ്വലുകാരനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കെനസ്തെറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടാലും മാത്രം പോരാ, അത് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിയോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഓഡിയോക്കാരനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ വിഷ്വലുകാരനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും വിഷ്വലുകാരനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവന്റെ ഒരു ന്യൂറൽ മേക്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വിഷ്വലുകാരനോട് ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റഴിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അയാളോട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരാൾ കെനസ്തെറ്റിക് കാരനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കണം, അയാൾ അതിന്റെ ഒരു എസ്തെറ്റിക് അപ്പീൽ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ഏതാണോ, ഏത് മൊഡാലിറ്റി ആണോ, നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ഏത് മൊഡാലിറ്റിയിലുള്ള ആളാണോ, ആ കസ്റ്റമറിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഒരു ഓഡിയോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു കാരിയോ ആയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ, ആ കുട്ടി വിഷ്വലാണ്, ഞാൻ ഓഡിയോ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിഷ്വലുകാരനോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ അയാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പിന്നെ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇനി ഞാൻ ഏറ്റവും ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഐ എം സ്കിപ്പിംഗ് സം ഓഫ് ദ തിങ്സ്. ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോ അമേരിക്കയിൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇസ് ഇറ്റ് ഓഡിബിൾ? Yes sir, it's audible. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അമേരിക്കയിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അവരൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി. ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ടെല്ലിങ്. അവര് കുറച്ച് സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങൾ എടുത്തു. സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങൾ, ഇത് സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബീക്കറാണ്, അതിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളത്തിലാണല്ലോ മത്സ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഈ മത്സ്യങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇവക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡ്, ധാന്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മൂലയിലിട്ടു. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഫുഡാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരിത് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവര് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇതിനെ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഈ ബീക്കറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഫുഡ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ പോയി ഇടിച്ചു, തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര ഇടിയായിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇടി കുറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടക്കാണ് ഇവിടെ, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടക്കാം. പിന്നെ മൂന്നാം ദിവസമായപ്പോൾ തീരെ ഇടിയില്ലാതായി. പിന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇടിയേ ഇല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ധാരണകളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ധാരണകൾ, ഞാൻ മോശമാണ്, ഞാൻ നല്ലതാണ്, എനിക്ക് കണക്ക് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പാടാണ്, എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻ്റെ താല്പര്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ പെർസെപ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ
അപ്പോ അപ്പൊ ഇവര് പിന്നെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഈ സെപ്പറേഷൻ അങ്ങ് മാറ്റി. സെപ്പറേഷൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും ഇവര് നോക്കി ഈ സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇതാണ് മത്സ്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് പോലും ഇവർ ഫുഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം? ബിക്കോസ് അവര് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടു, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇടിച്ച് തിരിച്ചു വരും എന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് റിയാലിറ്റി ആണോ? റിയാലിറ്റി അല്ല, അതൊരു മുൻവിധിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മുൻവിധികളും ധാരണകളും തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിന്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ മുൻവിധികളെ ചിലപ്പോൾ അത് സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മുൻവിധികളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള മുൻവിധികളായിരിക്കാം, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളായിരിക്കാം. സാറ് ഭയങ്കര, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഭയങ്കര മൊഷടനാണ്, അയാൾ ഭയങ്കര ക്രൂരനാണ്, ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു. അയാളുടെ ക്രൂരതയൊക്കെ അയാൾ മാറ്റിയിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പെർസെപ്ഷൻസ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലാവുന്നില്ല? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മാറിയിട്ടും അപ്പൊ ഈ മത്സ്യങ്ങള് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വാട്ട് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതുപോലത്തെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ മാറ്റണം. പ്രോഗ്രാംസ് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് നമ്മൾ മാറ്റണം. ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് മാറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് okay, some of the glimpses of neuro-linguistic programming. Okay, and now I am concluding. Okay, so are you ready to become an entrepreneur? Entrepreneurship is both a challenge and a great opportunity. It takes certain qualities to be successful. The key characteristics and behaviors are experimentation, persistence, and innovation. Entrepreneurial skills can be developed with time, experience, and training. If you are going to be an entrepreneur, you are passionate. You have enough courage because you are going to lead. Sometimes you will lose money. You are patient. You have perseverance. You have the ability to perform under pressure, and one day you will definitely win. An entrepreneur looks into the eyes of the future. The world needs more creative, resilient, passionate, committed, focused, disruptive entrepreneurs. And I hope all of you have motivated with this small talk. But due to the laxity of time, because these are some of the vast areas and new research areas, the neuro-linguistic programming, as well as the neuroplasticity, as well as the epigenetics, these are some of the tools that you can use to reshape and mold a good entrepreneur in you. Not only for the entrepreneurship, you can become a good student, you can become a good human, you can become a good husband, you can become a good wife, you can become a good son, you can become a good daughter. What are all things in every walks of your life? What are all changes you need? You can change you. The only thing is you should have a strong intention for that. You should have a passion for the change. And if you have a passion for the change, definitely these tools, the only thing, even though you don't use any tool, simply using your self-talk, simply improving your self-talk can rewire your brain, and it can fetch you to any of your heights. Okay, so with this words, I stop my talk. Thank you for your patient listening. Any questions? Those who are having doubts or questions can pause them. It seems that nobody is having doubts. So thank you, sir, for
spending time with us, and thank you for a valuable session, sir. It was really helpful. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, All sir. all the participants are requested to fill the feedback form for certificates. Feedback form is available in your chat box.